ఆర్గన్ డొనేషన్ అనేది లీగల్గా ఎస్టాబ్లిష్ అయిన చాలా మంది ఆ అపోహల్ని దూరం చేయడానికి కంట్రీ నుంచి డిఫరెంట్ ఎక్స్పర్ట్స్ లైక్ రాహుల్ పండిట్ హెచ్ఎన్ రిలయన్స్ హాస్పిటల్ నుంచి డాక్టర్ సుబ్బారెడ్డి హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అపోలో హాస్పిటల్ వీళ్ళందరినీ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయబడింది. సో మీకు డెసిషన్స్ ఏమైనా ఉంటే So the Medicover Hospital, along with the Society of Neurocritical Care, have organized this one-day workshop on organ donation and to pave its way forward for helping patients, so that we understand the legal, ethical, as well as medical aspects of this. So that doctors, administrators, students, nurses, transplant physicians, transplant doctors, all of them actually benefit from this. Why do we need this? We need this because thousands and thousands of patients are dying every year because of lack of transplantation options. Kidney and liver at least have live related donations where a real blood relative can go through a process and donate. But if you look at heart and lung failure patients, they don't have any option. Only option for them is a person who is brain dead, declared brain dead, maintained by the hospital and the doctors there, so that organ donation can happen. And this is a completely legal process since 1994. The Transplantation of Human Organ Act has been enacted by the Parliament of India, and under this act, all the states have adopted the act and they have made some small changes so that the regionally it becomes more appropriate. And as per that, we are acting upon the whole process of organ donation. The process enlightens all the clinicians and the stakeholders involved so that the organ donation can actually make a positive impact. People are more aware of it, doctors are more aware of it, the medical professionals are more aware of it, and the community by the media becomes more aware that this is an option available for people to donate. There cannot be any bigger donation than an organ donation in life. It is the most supreme donation. And people say there is a hearing which is saying that God says that God doesn't need organs when you come up. You can leave the organs for people who is loved by the God, so that you could actually help the people who are loved by the God, whatever religion you are from. The message is the same. यहाँ के बंदे जो है उनसे भी भगवान उतना ही प्यार करता है. When you go up, you can donate your organs to people who are down here who need them, so that they can live a better life. Thank you. నా పేరు డాక్టర్ ఘనశ్యామ్ జగత్కర్. నేను మెడికవర్ హాస్పిటల్లో ఐసీయూ డైరెక్టర్ని. సో ఈరోజు ద సొసైటీ ఆఫ్ న్యూరో క్రిటికల్ కేర్ మెడికవర్ హాస్పిటల్స్తో కలిసి ఒక డే ప్రోగ్రామ్, అంటే మనం బ్రెయిన్ డెత్, ఆర్గన్ డొనేషన్ గురించి, దానికి సంబంధించి మెడికల్ ఆస్పెక్ట్స్ కానివ్వండి, లీగల్ ఆస్పెక్ట్స్ కానివ్వండి, ఎథికల్ ఆస్పెక్ట్ కానివ్వండి, దాని గురించి చర్చ చేయబడింది. ఇది ఎందుకు అవసరం? ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటే మెడికల్ ఫీల్డ్ చాలా అడ్వాన్స్ అయ్యింది, రైట్? రకరకాల ఎక్విప్మెంట్ వచ్చాయి. మనుషుల్ని ఎంత అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో ఉన్నా మనం బతికివచ్చు. కానీ చాలామంది పేషెంట్స్ ఎవరైతే అవయవాలు పాడైపోతాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కిడ్నీ ఫెయిలియర్ పేషెంట్, లివర్ ఫెయిలియర్ పేషెంట్, హార్ట్ ఫెయిలియర్ పేషెంట్స్, వీళ్ళకి మనం ఎంత మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినా వాళ్ళకు ఒక కొత్త ఆర్గన్ దొరకకుంటే వాళ్ళు ఎక్కువ రోజులు బతకలేరు. మాటి మాటికి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవ్వడం, అండ్ దాంతో ఫైనాన్షియల్ బర్డన్స్ కానివ్వండి, క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడం కానివ్వండి, మనం ఎంత చేసినా వాళ్ళకు కొత్త ప్రాణాన్ని ఇవ్వలేము. అట్ ద సేమ్ టైం మనం చూస్తే ఇండియాలో లక్షలాది మంది ఈ ఎండ్ స్టేజ్ ఆర్గన్ ఫెయిలియర్స్లో బాధపడుతున్నారు. సో అంటిల్ అన్లెస్ వాళ్ళకు కొత్త ఆర్గన్స్ డొనేట్ అవ్వకుంటే, వారు వేరే ఆర్గన్స్ రాకుంటే, వాళ్ళు మామూలు మనిషి లెక్క బతకడం అనేది జరగదు. మనకు లీగల్గా ఆర్గన్ డొనేషన్ అనేది ఆల్మోస్ట్ 30 years బ్యాకే యాక్సెప్టెడ్. అయినా చాలామందికి కొన్ని భయాలు ఉన్నాయి, కొన్ని అపోహలు ఉన్నాయి, కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి. అంటే దీన్ని ఎలా చేయాలి, మనం ఇది చేస్తే దానివల్ల మనకి ఏమైనా ఇబ్బందులు వస్తాయా? ఈ ప్రోగ్రామ్ అలాంటి అపోహల్ని దూరం చేయడానికి, బ్రెయిన్ డెత్ గురించి అవగాహన పెంచడానికి, మనం ఆర్గన్ డొనేషన్ ఏ కండిషన్స్లో చేయొచ్చు, మనం పడాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి, దాని గురించి చర్చ చేయడానికి ఇండియాలోంచి ఎక్స్పర్ట్స్ని పిలిపించి ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయబడింది. సుమారు 350 డెలిగేట్స్ రిజిస్టర్ అయ్యారు. అండ్ ఒక జనరల్, అంటే మీడియా ద్వారా మా అప్పీల్ ఏంటంటే, ఇది ఎవరికైనా కావచ్చు, మీకు కూడా కావచ్చు, నాకు కావచ్చు, మనకు కావాల్సిన వాళ్ళకి రేపు అవసరం పడవచ్చు. మన ఓన్ ఫ్యామిలీలో రేపు ఎవరికైనా ఆర్గన్ ఫెయిలియర్ అయ్యి ఒక ఆర్గన్ డొనేషన్ అవసరం పడితే, రైట్,
అది ఆర్గన్ డొనేషన్ దొరకకుంటే వాళ్ళు బతికే అవకాశం ఉంది. నార్మలీ బ్రెయిన్ డెత్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు డెత్, ఇట్ ఈస్ లైక్ డెత్. సో ఆ స్టేజ్ నుంచి ఎవరు బతకరు. అలాంటప్పుడు అపహ ఆ, ఒక బ్రెయిన్ డెత్ పేషెంట్ ఆర్గన్ డొనేషన్ చేస్తే సుమారు 8 మంది ప్రాణాలు కాపాడగలుగుతారని ఒక నమ్మకం, రైట్? సో ఈవెన్ అంటే కొంతమంది కూడా మనం మన వల్ల ఒక వేరే లైఫ్ ఇస్తే ఒక ఫ్యామిలీని కానీ, ఎస్పెషల్లీ మన దగ్గర ఇండియన్ సెట్టింగ్లో ఒక ప్రాణం కాపాడితే ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫ్యామిలీని, ఎస్పెషల్లీ ఒకవేళ అతను ఎర్నింగ్ మెంబర్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇఫ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎర్నింగ్ మెంబర్, దెన్ నాట్ ఓన్లీ వన్ లైఫ్ బట్ వీఆర్ సేవింగ్ అన్ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ. సో దట్ ఈస్ ద హోల్ ఐడియా. అది ద ఐడియా ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ అబౌట్ దాట్. సో మీడియా ద్వారా రిక్వెస్ట్ చేయడం ఏంటంటే అందరూ దీని గురించి తెలుసుకోవాలి, ఒక ఐడియా ఉండాలి. అంటే బ్రెయిన్ డెత్ అంటే ఏంటి, బ్రెయిన్ డెత్ తర్వాత మనం ఆర్గన్ డొనేషన్ చేయడం అనేది లీగల్గా ఏ రకంగా ముందుకెళ్ళొచ్చు, దీని గురించి ఈవెన్ ఒక డాక్టర్సే కాకుండా కామన్ పబ్లిక్ కూడా అవగాహన ఉండాలి. సో దాని కొరకు ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయబడింది.